ओम शांति 18/8/2024 महावाक्य अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 20/2/2000। आज हेडिंग लाइन अच्छी शिव जयंती प्रतिज्ञा करिवार एवं समर्पण हेबार स्मारकी। शिव जयंती प्रतिज्ञा करिवार एवं समर्पण हेबार स्मारकी। आज त्रिमूर्ति रचयिता शिव बाबा निजर पूज्य शालग्राम मानक सहित मिशिबा पाई आसिचंती। तेणु मिलन मध्य करिवार अछि एवं पालन मध्य करिवार अछि। तुमे समस्ते बाप दादांकर जयंती को बड़ उमंग उत्साह सहित पालन करिबा पाई विश्वर चारिआडु आसी पहुंची जाइछ। पिलामाने कहउचंती बाबांकर जयंती पालन करिबा पाई आसीछु एवं बाबा कहउचंती पिलामानंकर जयंती पालन करिबा पाई आसीछि। तेणु तुमे समस्ते निजर मध्य अलौकिक जन्मदिन पालन करिबा पाई आसीछ। सारा कल्प भितरे एभली न्यारा एवं प्यारा जन्मदिन आउ केबे भी हुए नाही। सारा कल्परे केबे देखिछ एभली जन्मदिन केबे पालन करिछ? जहाँकि पितांकर जन्मदिन जेउ दिन होइथिबो पिलामानंकर जन्मदिन मध्य सही दिन होइथिबो। काहेकिना विश्व परिवर्तन कार्य शिव पिता ब्रह्मा दादा सहित ब्राह्मण माने मध्य निश्चिंत दरकार। ब्राह्मण मानक बिना यज्ञ सफल होई परिबो नाही। सेथिपाई पितांक सहित संतान मानकर एकाठी जन्मदिन हेउछि अर्थात जयंती पालन हेउछि। तेणु पिलामाने अंतर भितरे बाबा को अभिनंदन देउछंती एवं बाबा प्रत्येक ब्राह्मण पिलामानंकु अलौकिक जन्मर अर्भ खर्ब ठारू मध्य अधिक हृदयर आशीर्वाद देवा सहित अभिनंदन देउछंती। तेणु अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। समस्ते हाथ हलाइले। बहुत भल कथा। गोटिए हाथरे ताली भल लागुछि, दुई हाथरे नुहे। बहुत खुशी लागुछि ना। तेणु हाथ अटकु नाही, चालिबारे लागिछि। दुनिया रे भक्त माने मध्य शिव जयंती को बड़ धूमधाम रे पालन करुचंती, किंतु सेमाने केवल गोटिए दिनर जागरण करंती बा व्रत पालन करंती। किंतु तुमे पिलामाने अज्ञान निद्रारु जागरण करिवार व्रत बा संकल्प गोटिए दिन पाई करिना। जागरण तो सेमाने मध्य करुचंती, किंतु तुमे माने संगम जुगर पूरा गोटिए हीरा तुल्य जन्म ही जागरण करुच। तेबे पूरा जागृत हो जाइछ ना। एबे तो आउ सोइब नाही ना, ना अल्प अल्प सोई पड़िब। अच्छा, जदि न सोइब तेबे टिकिए ढुलई पड़िब कि? एही जागरण एभली अटे जहाँकि निजे तो जागृत होई जाउछ, ता सहित अन्य मानकु मध्य जागृत करि देउछ। तेबे ज्ञानी जीवन हिसाब रे जागरणर अर्थ हैला अंधकाररु आलोक को आसीबा। एही अलौकिक जागरण समस्त को भल लागुछि ना। जेबेठारु जन्म नेइछ जयंती पालन करि आसुछ सेबेठारु कौन कौन सब प्रतिज्ञा करिछ मने अछि ना? पिला माने कहउचंती मने कौन रखिबु? प्रतिज्ञा बा व्रत तो आमर स्वाभाविक जीवन होई गलानी। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार एवं पवित्र विचार आमर जीवन पालटी गलानी। एक मास पाई बा 2 मास पाई नुहे, आमर जीवन ही व्रत धारण करिबा वाला होई गलानी, स्वाभाविक होई गलानी एवं स्वभाव रे परिणत होई गलानी। पवित्रतार नेचर होई गलानी ना। तेबे पवित्रता तुमर नेचर होई गलानी ना करिबा को पड़ुछि? होई गलानी ना। केवल मुंड हला बास होई गलानी। अपवित्रता तुमर नेचरु समाप्त होई गलानी
ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନରେ ସମାହିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହିଭଳି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଶାଳଗ୍ରାମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଲ। ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ହିସାବରେ ବିଶେଷ କରି ବଳି ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପଣ ହେଉଛ। ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ହିସାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି, ବୋଦାକୁ ବଳି ଚଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଉ କେହି କାହିଁକି ମିଳିଲେ ନାହିଁ? ବୋଦା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ହିଁ କାହିଁକି ମିଳିଲା? ଏହାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। କାହିଁକି ନା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଦେହ ଅଭିମାନର କାରଣ ହେଲା ମେପନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପଣିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଛେଳି କ'ଣ କରେ? ମେ ମେ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଛେଳିକୁ ହିଁ ବଳି ଚଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ କାହାକୁ ବଳି ଚଢ଼େଇବା? ମେପନକୁ ମୁଁ ପଣିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ତେଣୁ ବୋଦା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମେ ମେ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ ପଣିଆର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏବଂ ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ ପଣିଆ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପଣିଆ ହେଲା ମୁଁ ଶରୀର ଅଟେ, ଅମୁକ ଅଟେ। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଛି। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଛି। ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଲା ନିଜର ବିଶେଷତାର ମୁଁ ପଣିଆ, ଯାହାକି ଉପରୁ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷତା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏମିତି କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ଯାହା ଭିତରେ ଚାହେ ସ୍ଥୂଳ ଚାହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୌଣସି ବିଶେଷତା ନଥିବ। ଏହା ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନ ବିଶେଷତା ଗୁଡ଼ିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପହାର ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ନେଇ ଆସୁଛ, ମୁଁ ଏହିଭଳି ଅଟେ, ମୋ ଭିତରେ ଏହି ଗୁଣ ଅଛି, ଏହି ରାଜକୀୟ ଅଭିମାନ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ମୁଁ ପଣିଆ ଅଟେ। ତେବେ ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାର ଅଛି? ଟିଚର ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇଯାଇଛ ନା? ସବୁ ଟିଚର ମାନେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛ ତ? ଆଚ୍ଛା, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିବା ବାଲା ସମର୍ପଣ ହୋଇଛନ୍ତି ତ? ହଁ ନା ନା? ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମର୍ପଣ ଅଟ? ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ? ସମର୍ପଣ ତ ହୋଇଯାଇଛ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଆଗକୁ ଏଇ କଥା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। କହିବୁ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେମାନେ କହିବ ଆମେ ତ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମର୍ପଣ, ତା ଆଗକୁ ହେଲା ସର୍ବସମର୍ପଣ। ସର୍ବ ଭିତରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମର୍ପଣ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ବ୍ୟର୍ଥର ପ୍ରଭାବ, ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। ଖରାପ ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ଏବଂ ସତ୍ୟ
ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି କମିଯାଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ହଁ ଏହା ଭୁଲ ଅଟେ ବା ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିବେକ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହୃଦବୋଧ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦିଲର ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ହୃଦବୋଧ କରିବା। ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ କୌଣସି କଥାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିନେଲ, ତେବେ ଦୁନିଆ ପଛକେ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସଂସ୍କାର 63 ଜନ୍ମର ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛ, ଏହା ମୋର ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ନେଚର ହିଁ ଏଇଭଳି ଅଟେ। ତେବେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର କିଛିଟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଦବିଯାଏ, ପରେ ପୁଣି ବାହାରି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସମର୍ପଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନର ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯାହାକୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା କିପରି ବି ହୋଇଥାଉ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନ ହେଲେ ଶୋଭା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା, ଅଶୁଭ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିବା ବା ଶୁଭ ଭାବନା ଦେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭକାମନା ରଖିବା ଯେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଦଳିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ତ ବଦଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତା ପ୍ରତି ଜଜ୍ ହୋଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବଦଳିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେବେ କି ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସତ୍ୱଗୁଣୀ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବୁ, ହେବ କି ନ ହେବ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛ। ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ? କାହିଁକି ବଦଳିବ ନାହିଁ? ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେବା। ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ହେବ? ଏହି ଡବଲ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସର୍ବସମର୍ପଣ, ଏବଂ ସ୍ୱକୁ ଏଭଳି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ଯାହାକି ତୁମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ତୁମର ପ୍ରକମ୍ପନ, ତୁମର ସଙ୍ଗ, ତୁମର ଦିଲର ସହଯୋଗ, ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଦୁଆ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଥିବ। ଏତିକି ସ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ, ସର୍ବସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏହି ସେବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଲୋକ ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁନିଆର ସେବା। ଫଳାଫଳ ରୂପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଶ ଭିତରେ ବିଦେଶରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ବହୁତ 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 ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ? ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସେବା କରିଛ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ହେଉଛି, ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନିମିତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସହଯୋଗୀ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ସହଯୋଗର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପାଦ ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି ହେଲା କ'ଣ? ସହଜ ଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମ ଯୋଗୀ। ତେଣୁ ସହଜ ଯୋଗୀ ବା କର୍ମଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ହୋଇଗଲେଣି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଟେ। ଏବେ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ମାଇକ୍ ସର୍ବଦା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରହିଥାଏ ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ମାଇକ୍ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପରେ ସେବାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବେ।
ତୁମେ ମାନେ ମାଇକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟ। ସେମାନେ ମାଇକ୍ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଚାର କରିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ମାଇଟ୍ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଇଟ୍ ହୁଅ ଏବଂ ଏହିଭଳି ମାଇକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବହୁତ ଭଲ ମାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବାଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଏବେ ଏହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ, କିପରି କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାଇଟ୍ ହୋଇ ଏଭଳି ବିଧି ଶୁଣାଅ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଲୌକିକ କର୍ମଧନ୍ଦା, ଚାକିରି ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସେବା ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଲାଷ୍ଟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ବାଲାଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଆସିଯିବେ। ଏହିଭଳି ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ଅଛି। କେବଳ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଦିଅ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର କରେଣ୍ଟ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କରେଣ୍ଟ ଏବଂ ବିଧି ଯାହାକି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରାଇବ ଯେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଚାଲିବାର ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ ଏବଂ ସହଜ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ଶୁଣି ନେଲ ନା? ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଠିକ୍ ଅଛି? ବଡ଼ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନୁହେଁ। 5ଟି ଫୁଲର 10ଟି ଫୁଲର ତୋଡ଼ା ତ ଆଣ। ଦୁନିଆର ସବୁ ସ୍ଥାନ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ଶୁଣିଲ ତ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶୁଣିପାରିଲ? ବହୁତ ଭଲ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଡେଉଁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବିଦେଶ ଆଣିବ ନା ଭାରତ ଆଣିବ? କିଏ ଆଣିବ? ନା ଉଭୟ ଏକା ସାଥିରେ ଆଣିବେ? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦେଶର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତର। ଉଭୟ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଆସିବେ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ, ସେହିପରି ଦୁଇଟି ଯାକ ଫୁଲର ତୋଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ବିଦେଶ ବାଲା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତେବେ ଆର ସିଜିନ୍ରେ ଆଣିବ ତ? ଆଣିବ? ଭାରତ ବାଲା ଆଣିବ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଣିବ? ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ବାଲା ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ବାଲା ହୋଇନଥିବେ। ଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଦୃଷ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ନା? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଜୟନ୍ତୀ କ'ଣ କହୁଛ? ମାନେ ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦିଙ୍କୁ ବାବା ପଚାରିଲେ, ଜୟନ୍ତୀ କ'ଣ କହୁଛ? ସେହିଭଳି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନାମ ମନେ ପକାଉଛ ନା କ'ଣ? ନିର୍ମଳା, ମୋହିନୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ନିର୍ମଳା ଦିଦି ଆଉ ମୋହିନୀ ଦିଦି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ବାବା ପଚାରିଲେ। ଏଠିକାର ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କିଛି କମ୍ କି? ସୁଭାନ ଆଲା ଅଟନ୍ତି। କେହି ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାୟନ୍ ତ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି ନା? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବ୍ରାୟନ୍ ଭାଇଙ୍କୁ ବାବା କହିଲେ। କ'ଣ ଫୁଲତୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତ? ବହୁତ ଭଲ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଛ ଏବଂ ଭଲ ନାମ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛ? NCO। ଆଚ୍ଛା, ବିଦେଶର NCO ବାଲା ହାତ ଉଠାଅ। NCO ହେବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କମାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିପାରିବ? କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଧରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ବୀଜ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ପାଳନା କରିବାର ପାଣି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବୀଜକୁ କେବଳ ପାଳନାର ପାଣି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ତ ସେବା କରିଛ ନା? ତେଣୁ ସେବାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁଜରାଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ?
ଗୁଜରାଟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁଜରାଟରୁ ହଲଚଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଧିକ ହଲଚଲ ଗୁଜରାଟରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୟ କରୁନାହଁ, ଭୂମି ତ ଦୋହଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ଦୋହଲି ଯାଉନାହିଁ ତ। ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ସେଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାଲା ମଧ୍ୟ ଉଠ। ଆଚ୍ଛା, ଭୂମି ଦୋହଲୁଥିଲା ନା ଦିଲ୍ ଦୋହଲୁଥିଲା? କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ବାବା ପଚାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଦିଲ୍ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଥିଲା କି? ହେଉ ନଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ବାହାଦୁର ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସାହସ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ଆଧାରରେ ନିଜର ରେକର୍ଡକୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। କେହି ଫେଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେହି କମ୍, କେହି ଅଧିକ, ସବୁ ଜାଗାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭୁଜରୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭଚାଉରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭୁଜରେ ତୁମେ ତ ହଜାର ଭୁଜାବାଲାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହେବ, ଡରିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି, ତାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଦେଖ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହେବାର ଅଛି ନା, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବ ନା। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ତମଗୁଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ରୂପୀ ଖେଳ ଭିତରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଟେ। ଖେଳକୁ ଦେଖି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ତଳ ଉପର କରିବାର ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଉପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଉ। ଆହୁରି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଟେନସନକୁ ତୁମେମାନେ ମେଡିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ବିଜ୍ଞାନବାଲା ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ, ସରକାର ତା କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବା ଟେନସନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଟେନସନ ଫ୍ରି ଜୀବନର ଦାନ ଦେବା, ସହଯୋଗ ଦେବା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଆଡ଼ର ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଏହା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଚାହେ ବିଦେଶ ହେଉ ବା ଯିଏ ବି ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରତ ଦେଶ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତ? ଯେପରି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ ନିଆଁ ଲିଭାଳି ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ବାଲା ଅଟ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟ ମଜବୁତ ଅଛି ତ? ହଜାର ଭୁଜାର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଅଛ? ଯେଉଁଠି ବି ଭୂମିକମ୍ପ ଆସୁ ବା ଯାହା ଆସୁ, ଏବେ ତ ଗୁଜରାଟକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ ହୋଇଗଲେ ନା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଆସୁ, ଦେଖ, ପ୍ରକୃତିକୁ କେହି ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୁଜରାଟକୁ ଆସ, ଆବୁକୁ ଆସ ନାହିଁ, ବମ୍ବେକୁ ଆସ ନାହିଁ, ଏହା ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ କ୍ଲିଅର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ କ୍ଲିଅର ଥିବ, ତେବେ ଟଚିଂ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ବାପ ଦାଦା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଧନ ହେଲା ୱାୟାରଲେସ୍, ତୁମମାନଙ୍କର ସାଧନ ହେଲା ଭଏସଲେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି। କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ବାବା କହିଲେ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ହେଲା କ'ଣ? ନିର୍ବିକାରୀ ବୁଦ୍ଧି। କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ହେବ, ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବସି ଭାବୁଥିବ
ବାହାରକୁ ବାହାରିବି କି ନାହିଁ, ଭିତରେ ବସି ରହିବି ନା ଦରଜା ପାଖରେ ବସି ରହିବି, ନା ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି। ନା, ତୁମର ପାଦ ସେହି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯିବ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବ, ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଡରିଯିବ ବା ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ, ତେବେ ମଧୁବନ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ତୁମ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ଭୟ କର ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କିଛି ବି ହୋଇନାହିଁ, ଏବେ ତ ସବୁ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଡରିବାର ନାହିଁ, ଖେଳ ଅଟେ ନା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ନା, ବିନାଶ ନୁହେଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଦୟାଳୁ ହୋଇ ନିଜର ସର୍ବଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଶ ଦେବାର ଦୟା କର। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ? ଷ୍ଟପ୍ କହିବା ମାତ୍ରେ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକଦମ ଏକାଗ୍ର କରି ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ମିଶିଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ, ବିନ୍ଦୁ ବନେଇବାର ଡ୍ରିଲ୍। ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ଅଚଳ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ସ୍ୱସେବା ଏବଂ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣର ସେବା କରୁଥିବା ମହାନ ସେବାଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର, ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀର, ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଜୟନ୍ତୀର ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଅନ୍ତରରେ ଧାରଣ କରି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ଇଷ୍ଟାର, ବାବା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଭଳି ସ୍ନେହ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସ୍ନେହକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅମୃତବେଳାର ଆଦି ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦିଲରେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ନେହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନଥାଏ। ଯଦି ମନ ଭିତରେ ପୁରା ସ୍ନେହ ଧାରଣ କରୁନାହଁ, ତେବେ ଦିଲରେ ସ୍ଥାନ ଖାଲି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମାୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସ୍ନେହରେ ଆକର୍ଷିତ କରିନିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ହୋଇ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ଭରପୁର ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଦେହର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ଦେହର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଦେହର ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।